न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मत्सर्यवादो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकारो रूपं विभूत्या च सर्वत्र
नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनहो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिः मेधि वेदस्यमानिस्तः श्रुतं मे रहसिः अनेन धृतेन होरात्रं संदधामि रीतं स्वामी सत्यं स्वामी तद्वक्तारमवतु शांति शांति ओम शांति 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 आप्यायन्तु मम प्राणी प्राणचक्षुः आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु
मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु इयं कर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषाय शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायो नमो ब्रह्मणे महादेवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्वक्तारामवतु तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा
भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजुत्राः धीरैर्यजुष्टवांसतनूभिः वशेमनुगृहीतं यतायुः शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। তাহলে আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 946তম পর্ব। আজ 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 29 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 236তম 236 ডিজিটাল সানডে টক সিরিজ। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ দিব্য প্রকৃতি, দ্য ডিভাইন নেচার। দিব্য প্রকৃতি এটি আমাদের সাধন পথের জন্য খুবই প্রয়োজন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটি বারবার অর্জুনকে বলেছেন। আজ আমরা একটি বিশেষ আলোচনার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবেশ করব। সেখানে আমরা দেখব যে ঋগ্বেদের আদি ঋষিগণ এই দিব্য ভাব, দিব্য প্রকৃতি এবং ডিভাইন নেচার এই সম্পর্কে যে কথাগুলি আদি ঋষিগণ তখন ব্যক্ত করে গেছেন ডিটেলসে, খুবই ডিটেলসে, একেবারেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। আর সেগুলি মেইন হয়েছে ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে দেবাসুর সম্পদ বিভাগ বোঝাচ্ছেন তার 16 অধ্যায়ে। দেবাসুর সম্পদ বিভাগে তিনি দৈবিক গুণ আর আসুরি গুণ এই দুটিকে ক্লাসিফাই করেছে। দৈবিক গুণের কতগুলি পর্ব আছে, আসুরি গুণের কতগুলি পর্ব আছে, হিউম্যান নেচারকে নিয়ে করেছে। এটি আমাদের ঋগ্বেদের যে আদি পর্বের যারা ঋষি বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ইত্যাদি, এরা কয়েকজন ঋগ্বেদের একেবারেই প্রথম মণ্ডলে যখন প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যক্ত করেছে। বুঝছেন, এই প্রকৃতি, এই যে সৃষ্টির পেছনে যে ভগবানের যে সত্যটি আছে, মহাসত্য, এই মহাসত্যকে ধারণ করে আছে এই প্রকৃতি। যেখান থেকে সাংখ্য তত্ত্ব এসেছে, প্রকৃতির এই মহাসত্যকে ধারণ করে থাকবার যে মূল প্রেরণা, মূল শক্তি, মূল উৎস, যে মৌল কণা তার, সেগুলি সব সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম তিনি প্রদান করেছেন। সেটাই প্রকৃতি তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নানাভাবে। ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা করছেন এই যে প্রকৃতি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে একটা প্রিন্সিপল হচ্ছে পরম সত্য বা সনাতনী সত্য। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলতে পারি সুপ্রিম ট্রুথ অথবা ইটার্নাল ট্রুথ। পরম সত্য বা সনাতনী সত্য, সেটি সম্পর্কে ঋষিগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, আমি সংক্ষেপে আছি। এই পর্বের আলোচনা 2006 সালে আমি করেছিলাম, সিরিজ, একটা বিস্তৃত সিরিজে করেছিলাম দৈবিক গুণের সম্পদ, যেটি ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলছেন। সেটি আজ থেকে 16 বছর আগে আমি বিস্তৃত আলোচনা এখানে করেছিলাম সানডেতে। তো তারই সামারি আজকে আমরা নিচ্ছি। ঋষিগণ সেগুলো বলছেন যে ভগবান, the desire of God is expressed in the creation of God. ভগবান যে এই সৃষ্টিটা কেন করলেন সেটি সৃষ্টির মধ্যে ধরা আছে। সেটাকে ভালো করে বুঝলে বোঝা যাবে তার তাৎপর্যটা কি ছিল, তার মনের মধ্যে তার ইচ্ছার প্রকাশটা কি ছিল, তিনি কোন ইচ্ছা বশত এই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কেন বা করলেন। এই সৃষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা বশত প্রবেশ করলেন, সেই ইচ্ছাটি সৃষ্টির মধ্যে কেমন করে ফুটে উঠবে,
ঋষি বলছেন প্রতিটি জীবন কণার মধ্যে একটা জীবনের মধ্যে একটা জীবনকে দাঁড়িয়ে রাখা, জীবনকে এগিয়ে চলা, এর জন্য একটা শক্তি এবং প্রভাব রয়েছে। যে জীবন যাপন, মানুষের জীবন একরকম, পশু প্রাণী তাদের জীবন একরকম, পিপিলিকা ইত্যাদি তাদের জীবন আরেক রকম, যারা আকাশ উড়ে বেড়ায় তাদের জীবন আরেক রকম, পাখিদের জীবন, যারা জলে চলে বেড়ায় তাদের জীবন আরেক রকম। এগুলো তো প্রাণের জীবন, প্রাণী বলে আমরা বলি, কিন্তু আমরা যেগুলোকে অপ্রাণ বলি সেগুলোও প্রাণী। যেমন গাছ, বিভিন্ন ধরনের গাছ, যেমন বটবৃক্ষ, অশ্বত্থ, বড় বড় গাছ যেগুলো 1000 বছর বাঁচে, 5000 বছর বাঁচে এমন গাছ। আবার যে গাছগুলো আছে যে ক্ষণস্থায়ী, অল্প দিনের, বা যেগুলো ভূমিতে শস্য উৎপাদন হয়, যে প্রাণগুলো, যে গাছগুলো যেখানে শস্য প্রস্তুত হয়, যেটি মানুষের খাবার তৈরি হয়, জমিকে কর্ষণ করে কৃষিকাজের দ্বারা যে ফসল ফলানো হয়, যে ফসল থেকে মানুষের অন্ন আসে, সেই ফসল যেখানে ফলানো হয়, এই সবগুলোই প্রাণ। প্রাণ ব্যতি রেখে কিছু নেই। কিছু ভেজিটেরিয়ান কনসেপ্ট প্রচারক আছেন যারা ব্যাখ্যা করেছেন যে অ্যানিম্যাল একটা ক্যাটাগরি আর প্ল্যান্ট একটা ক্যাটাগরি। প্ল্যান্ট গুলোর মধ্যে প্রাণ আছে কি নেই সেটা দেখার দরকার নেই, কিন্তু অ্যানিম্যালের মধ্যে প্রাণ আছে সেটা দেখার দরকার আছে। সেই জন্য ডোন্ট কিল দ্য লাইফ, মিনিং লাইফ মিনস অ্যানিম্যাল, but kill the plants to your choice and to your requirement. তুমি প্ল্যান্টকে তোমার রিকোয়ারমেন্ট, তোমার যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী প্ল্যান্টকে তুমি প্রস্তুত করো এবং কেটে ফেলো। আর তুমি অ্যানিম্যাল সম্পর্কে সতর্ক। সো এই ক্লাসিফিকেশন রয়েছে। ঋষিগণ বলছেন প্রাণ হলো একটি সাধারণ গুণ, যেখানেই আছে এগিয়ে চলা, বেড়ে ওঠা, কিছু সময়ের জন্যও হলেও স্থায়িত্ব, সেখানে একটা প্রাণ আছে। এই ভূমিতে, এই জলে, এই আকাশে সর্বত্র প্রাণ ছড়িয়ে আছে, মানুষের প্রাণ আছে। আবার প্রাণের মধ্যে প্রবণতা আছে, কিছু কিছু সম্পদ দেওয়া আছে, প্রাণ সম্পদ, আর কিছু প্রবণতা আছে। প্রাণ সম্পদ যেটি আছে সেটিকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। খুব সুন্দর সহজভাবে উনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। আমাদের ঋগ্বেদের ঋষিগণ সেগুলো বহু প্রাচীন সময়ে সেগুলো আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। সেগুলো বলছেন প্রতিটি প্রাণের মধ্যে আছে একটা প্রাণ সম্পদ। প্রাণ সম্পদ কি না, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বা এই প্রাণকে স্থিত করতে হলে বা প্রাণকে এগিয়ে চলতে হলে বা প্রাণকে স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী যা হোক করতে হলে প্রাণের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন। এই প্রাণশক্তি প্রাণের একটা প্রধান, কিন্তু প্রাণশক্তিকে ধারণ করবার জন্য, বরণ করবার জন্য প্রাণের মধ্যে সচলতা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাণ শুড বি ডাইনামিক, সচল হতে হবে। প্রাণের মধ্যে সচল হওয়া প্রয়োজন। আর কি দরকার না, প্রাণের যে সচল হওয়া অর্থাৎ স্থিত থেকে গতিময় হওয়া, এই গতিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা যা প্রাণের সহযোগী উপাদান সেগুলোকে প্রস্তুত করা। প্রাণের উপাদান যেমন খাদ্য, খাদ্যের রসদ দেওয়া, প্রত্যেকেরই জন্য কিছু খাদ্যের রসদ আছে। খাদ্যের রসদ সবার জন্য আছে। যে খাদ্য সংগ্রহ করে সে খাদ্যকে গ্রহণ করছে, তাকে সেই খাদ্য ভবিষ্যতে তাকেও আবার খাদ্যে পরিণত করছে। খাদ্য থেকেই আবার খাদক খাদ্যে পরিণত হয়ে যায়। এটি আমাদের প্রকৃতির একটা নিয়ম চলছে। ভেরি রিসেন্টলি একজন ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট, নেচারকে যিনি করেন, ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট, তিনি একটু ফিলসফিক্যাল, he doesn't believe in this, যে এখনকার যে রিসার্চের পদ্ধতি আছে, ওই ডেটা নাও, হিস্টোরিক্যাল ডেটা, তার থেকে
অ্যানালিসিস করে সেগুলো এখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকাতে গবেষণার ধারায় এগুলো বাতিল হয়ে প্রায় গেছে। ইউরোপ এখনো ধরে রেখেছে পুরোনো পন্থাগুলোকে। আমেরিকাতে প্রায় বাতিল হয়ে গেছে, জাপানও প্রায় বাতিল করে দিয়েছে। চায়না হ্যাজ অ্যাডাপ্টেড দ্য নিউ মেথড। নতুন মেথডে তারা দেখছেন যে লুক ফিউচার সেটি যখন লুক ফিউচার করতে হবে তখন সেখানে পারসেপটিভ পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড রেশনাল পার্সপেক্টিভ দুটোকে সাথে নিয়ে এসে দুটোর মধ্যে দেখো যে কোনটার পসিবিলিটিটা হায়ার দ্যান দ্য আদার অথবা হাইয়েস্ট। যেটার পসিবিলিটি হায়ার দ্যান দ্য আদার্স সেটার দিকে ডিসিশনটা হবে, বাট নান অফ দ্য ডিসিশনস আর গোয়িং টু বি ফাইনাল। কোনো ডিসিশনকে ফাইনাল ডিসিশন করা যাবে না, অল ডিসিশনস আর ইন্টারিম। একটা উনি বলছেন যে একটা সময় আমাদের জানা ছিল না যে ল্যান্ড হ্যাজ এ লাইফ। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারলো যে he has recognized Jagadish Chandra Bose's contribution. He has also mentioned that যখন এই প্ল্যান্টের লাইফ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আসলো তখন আমরা প্ল্যান্টের লাইফ হিসাবে ট্রিট করতে শুরু করলাম। একটা ফার্মে ক্যালিফোর্নিয়াতে ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, একটা লার্জ সাইজ ফার্ম, বেশ কিছু হেক্টর নিয়ে সেই ফার্মের মধ্যে আছে নানা রকম খুব দামি সব মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আছে এবং আরো কিছু দুষ্প্রাপ্য প্ল্যান্ট সেখানে গ্রো করানো হয়। আর তার একটা দিকে খুব হাই কোয়ালিটির অ্যালোভেরা হয়, একটা দিকে সমস্ত ইপিকাকুহানা ইত্যাদি সমস্ত হাই কোয়ালিটি যেগুলো ভীষণ 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 ভাবে মেডিকেল সায়েন্সে ফার্মাসিউটিক্যালসে বিভিন্নভাবে ইউজ হচ্ছে এখন, এবং তার এক একটা মলিকুল ইজ বিকামিং ভেরি কস্টলি, যেগুলো সেসবগুলো প্লান্টেশন হচ্ছে। তো ওরা ওখানে বেশ কিছু কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে। হাউ ডু দে রেসপন্ড? তো একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন যে উইন্ড দিয়ে কন্ট্রোল। উইন্ড দিয়ে করেছেন, একটাতে আছে যে ন্যাচারালি যেমন বাতাস আসছে, কখনো ঝড় কখনো বৃষ্টি, কখনো সেটা অল্প কখনো নেই, কখনো বাতাসই নেই, এরকম সব নানা রকম, আবার কখনো বরফ পড়ছে, কখনো রোদ্দুর হচ্ছে, এই যা ওটা। আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল। কন্ট্রোলের দুটো মাত্রা আছে, একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল আর একটা পার্শিয়াল কন্ট্রোল। অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল যেটি সেটি থার্ড, পার্শিয়াল কন্ট্রোলটা হচ্ছে মাঝখানে। পার্শিয়াল কন্ট্রোলে আছে যে এই যে যখন প্রকৃতির অনস্লটস গুলো হচ্ছে, খুব ঝড়, খুব বৃষ্টি, খুব রোদ্দুর, খুব বরফ, এই যে এক্সট্রিমস যেগুলো আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করবার ওরা একটা মেকানিজম করেছে নানাভাবে, ইউজিং টেকনোলজি দে হ্যাভ ডান দ্যাট। সো ওগুলোকে কন্ট্রোল করে একটা, and that both run into several hundreds of hectares, মানে বিশাল জায়গা। And the third one is absolute control. সেখানে কন্ট্রোলটাকে মনিটর করার সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টস আছে, অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল। ওরা উইন্ডের এক্সপেরিমেন্ট করেছে, লাইটের এক্সপেরিমেন্ট করেছে, সাউন্ডের এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, রিদম স্পন্দন রিদমের এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, আর ভয়েড কিছু নেই, এই ভয়েডের এক্সপেরিমেন্ট করেছে। তো উইন্ডের এক্সপেরিমেন্টে দেখা যাচ্ছে এখানে ন্যাচারাল is giving a better quality, better output, and কিছু তাতে ড্যামেজ হচ্ছে, তাতে ইকোনমিক ভায়াবিলিটিটা একটু কম হচ্ছে। ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেখানে দেখলে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আউটপুটটা একটু কমে যাচ্ছে, আউটপুটটা একটু ন্যাচারালটাতে কমে গেল, কিন্তু ন্যাচারাল, সুতরাং ওর পার ইউনিট প্রাইসটা একটু বেশি হবে। এবার যেটা সেমি কন্ট্রোলের মধ্যে আছে যে এটা হচ্ছে এয়ার নিয়ে হচ্ছে। সেমি কন্ট্রোলে কি করা হলো যে ওটা ন্যাচারালটা তো ওপেন করে দেওয়া হয়েছে, ঝড় বৃষ্টি যা হবে সব ন্যাচারালে থাকবে, ন্যাচারালের মধ্যে এটা থাকবে, তার আউটপুটটা একটু কমে গেল, ঠিক আছে, দামটা একটু বেড়ে গেল, ঠিক আছে। যেটা সেমি কন্ট্রোলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যার যখন যেটা কন্ট্রোল দরকার সেটা কন্ট্রোল করা হলো। প্রচন্ড উইন্ড আসছে, সেটাকে কন্ট্রোল করে থামিয়ে দিয়ে উইন্ডটাকে
যেটা পরিমিতি, সেই পরিমিতি অনুযায়ী দেওয়া হলো। আবার যখন আমরা আলোর কথা বলবো বা সাউন্ডের কথা বলবো, এই প্রচন্ড গুলোকে আটকে দেওয়া হলো, এক্সট্রিম গুলোকে খানিকটা খানিকটা করে আটকে দেওয়া হলো, কখনো দেওয়া হচ্ছে কখনো দেওয়া হচ্ছে না। মোটামুটি একটা মেজার করে একটা মিডিয়াম রেঞ্জে সবগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো। উপর থেকে কভার করা আছে, সাইড থেকে সেগুলো একটু ছেড়ে দেওয়া হলো। But they are receiving light, they are receiving air, they are receiving water, they are receiving everything. ওর যে নিউট্রিশন মাঝে মাঝে চেক করা হচ্ছে, যেমন আইসিইউতে পেশেন্টকে মনিটর করা হয় তেমন মনিটরিং এর ব্যবস্থা আছে। ওদের সমস্ত নিউট্রিশন চেক করা হচ্ছে, ওর লেভেল অফ গ্রোথ চেক করা হচ্ছে, এভরিথিং। It's a scientific experimentation. It's the largest in the world in the experimentation of the nature. আরেকটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল। অ্যাবসলিউট কন্ট্রোলে এসে যখন এয়ার কন্ট্রোল করে দেখছেন যে খুব একটা লাভ হচ্ছে এয়ারটাকে, তাহলে ওই মিডিয়াম যেটা আছে সেমি কন্ট্রোল সেটাকে ছেড়ে দিতে হবে। লাইট কন্ট্রোল করে দেখছেন সেখানেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না, লাইটটাকে তাহলে যেমন মিডিয়াম আছে ওরকম মিডিয়ামে ছেড়ে দিতে হবে। একটা জায়গায় এসে দে গট আ সাকসেস। আরো দেখলেন যে এই যে সাউন্ড ওয়েভ, হাউ ডাজ ইট রেসপন্ড, ওরা ওখানে আবার সাবডিভিশন করে করে সাউন্ড ওয়েভের বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ওয়েভকে ওরা দিয়েছে। এবার একটা খুব 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 হাই সাউন্ড, মানে যেমন ওই ডিস্কো ডান্স টান্স হয় ওরকম ধরনের একটা হাই সাউন্ড উইথ হাই রিদম একটা অংশ দিয়েছে, একটা অংশ দিয়েছে মাঝামাঝি ধরনের, আর অংশ দিয়েছে সুর। আচ্ছা, বাতাসের ক্ষেত্রে একটা বলা হলো না, সেটা বলতে হবে। বাতাসের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় এসে ওরা একটা একটা খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছেন, সেটা কিন্তু সব প্ল্যান্টের জন্য নয়। যে প্ল্যান্ট গুলো খুব এক্সট্রিমলি মেডিসিনাল ইন নেচার, যার লিফ গুলো মেডিসিনাল, সেই প্ল্যান্ট গুলোতে পেয়েছেন যে বলছে যে জেন্টল ব্রিজ ইজ গোয়িং টু হেল্প দেম গ্রো ফাস্টার অ্যান্ড বেটার দ্যান আ ওয়াইল্ড উইন্ড। হালকা মৃদু হাওয়া ভেসে আসছে, এরকম হালকা মৃদু হাওয়া ভেসে আসছে, এটাতে ওদের গ্রোথটা অনেক বেটার হচ্ছে এবং ভালো হচ্ছে। এবং এই গ্রোথটা ওই হালকা মৃদু হাওয়াতে, জেন্টল ব্রিজ আসছে, আস্তে আস্তে সুন্দর একটা হাওয়া, বেশ যাকে বলে ফুরফুরে একটা হাওয়া আসছে, সেরকম হাওয়া আসছে, ও খুব ভালো বেশ আনন্দে গ্রোথ হচ্ছে। সাউন্ড এসে কন্ট্রোলে এসে ওটাকে পেলেন, বাতাসের ক্ষেত্রে ওই জেন্টল ব্রিজটাকে পেলেন, আলোর ক্ষেত্রে পেলেন আলোর পিরিয়ডিসিটি যদি এমন করা যায় যে একটা না অনেকক্ষণ আলো দরকার, যেমন এই 3 আওয়ার্স করে যদি আমরা ভাগ করি একটা 24 আওয়ার্সটাকে, এই 3 আওয়ার্স করে ভাগ করে যদি আমরা কাপল অফ 3 আওয়ার্স এরকম করে 4টে ভাগে ভাগ করি, তাহলে একটা রেজাল্ট ভালো পাওয়া যাচ্ছে। আবার তার চেয়ে আর একটা অন্যরকম রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে যে 3 আওয়ার্স করে দুটো, প্রথম দিকে মাঝখানে একটা 3 আওয়ার্স, আর লাস্টের দিকে 3 আওয়ার্স করে দুটো, তারপরে 2 2 4 আর একটা 5টা হচ্ছে 3 আওয়ার্স আছে দিনের মধ্যে 8খানা। প্রসঙ্গক্রমে এটা বলা যেতে পারে দিস ওয়াজ আওয়ার ডিসকভারি ইন দ্য অ্যানশিয়েন্ট বেদিক সিভিলাইজেশন, যেখানে ছিল প্রহর, প্রহরের কনসেপ্ট ছিল, 8টা প্রহরের কনসেপ্ট ছিল, তাকে বলা হতো অষ্টপ্রহর। যে জন্য যখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যখন কীর্তন চালু করলেন, তিনি প্রহর গুণে কীর্তন চালু করলেন। 8টা প্রহর, 16টা প্রহর, এরকম 8 প্রহরে একটা দিন, 3 8 24 ঘন্টা, এরকম 3 দিন 7 দিন, এরকম প্রহরের টার্মসে হতো। পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের যে বর্ণনা পতঞ্জলি দিয়েছেন, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার পরে যে আলোচনা আছে, যখন পক্ষপাত হলো, যখন মুক্তি হয়ে যাচ্ছে, সেই মুক্তির সময়টা কেমন, সেই মুক্তিটা কখন বেশি করে হচ্ছে, সমাধিপাদের যে সমাধি থেকে সূচনা হবে, কোন ক্ষণের সমাধি কি সর্বাগ্রে আসবে। তো বলছেন এই যে
আমাদের প্রহর, সূর্য উদয়ের প্রাক প্রহর, সূর্যাস্তের সময় প্রহর, মধ্যরাত্রির প্রহর, তিনটে প্রহরকে হাইলাইট করেছে। ঈশ্বর ডুইং রামকৃষ্ণদেব অনেককে বলেছে যে ধ্যান করার কথা বলেছে, ধ্যানের কথা বলেছেন, তার হয়তো উনি বললেন মনে মনে ফোনে, কিন্তু সময়ের দিক দিয়ে আবার একবার উনি বলেওছে, বাইরের কয়েকজন এসেছিল ওনার কাছে, বলেছেন কথামিতা আছে। প্রহর, কিছু একটা প্রহর যেগুলি মানুষের যে বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, সেই হিউম্যান বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের উপরেও ইম্প্যাক্ট করে। ওরা দেখলেন জেন্টল ব্রিজ রেসপন্ড করছে, ওদের যেন মন আছে, প্রাণ আছে, মন প্রাণ ছুঁয়ে যাচ্ছে, আনন্দের সঙ্গে খেলতে খেলতে বড় হচ্ছে, এরকম টাইপ। আরেকটা অদ্ভুত জিনিস দেখলেন, সেটা দেখলেন ওই যে অ্যাগ্রেসিভ সাউন্ড, যেটি ওই বলা হলো যে ডিস্কো মতো যে সাউন্ড, ওরকম অ্যাগ্রেসিভ সাউন্ড, ইট ইজ নট হেল্পিং, রাদার ইটস বিকামিং নেগেটিভ। এটা ওদের গ্রোথের কাছে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ভালো হচ্ছে? তো তিনটে জিনিস বার করলেন, একটা হচ্ছে বায়ুতে, একটা আলোকে, সেটা আমি বললাম, প্যাচেস অফ লাইট, জেন্টল ব্রিজ, প্যাচেস অফ লাইট, আর একটা হলো সাউন্ডে এসে বলছেন সুদিং মেলোডি, সুদিং মেলোডি, সাউন্ড চলছে একটা সুদিং মেলোডি। WHO এই তিনটেকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, অ্যাডাপ্ট করেছেন তাদের রেকমেন্ডেড মেডিকেল এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য কেসেস অফ রিকভারি। যে জন্য যারা 5-star হসপিটাল আছে বা 7-star হসপিটাল আছে, they have now introduced this soothing melody even in the operation theater and also in the places of the patients. Soothing melody, it responds to the core of the living being. ওর যদি হার্ট থাকে হার্টে, আর যদি হার্ট না থাকে হার্টের মতো কিছু একটা আছে, তো সেখানে গিয়ে ইট ইজ রেসপন্ডিং, and it is responding such that it's making the growth. প্ল্যান্টের যেটি আছে, যে একটা বড় ব্যানিয়ান প্ল্যান্ট, বড় ব্যানিয়ান প্ল্যান্ট, তার শিকড় আছে, সে মাটির নিচে চলে যাচ্ছে, সে মাটির নিচে কি করে যাচ্ছে? আমাদের বটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম 800 বছরের গাছ আছে। I have personally, witnessed, and I had the opportunity to sit beneath a tree in one of the island near Norway, Iceland. সেখানে একটি, and that was almost 1,000 years old tree, having sheltered a very old python on the upper branch of the tree, which does not create any problem for anybody in the island. ছোট island, তার মধ্যে মাত্র 1,000 খানিক লোক বাস করে। Everybody is rich, everybody is having their own ship, small ship. ওরা বাল্টিক সি পেরিয়ে এদিকে চলে আসে, হয় সুইডেনে আসে, নাহলে নরওয়েতে যায়। Everybody is rich, very rich. So that tree is a combination of many seeds, but it's a massive tree. এর শিকড়গুলো কি হলো? তো বটানিস্টদের এখন একটা ডিসকভারি হয়েছে, সয়েলে যখন প্রবেশ করছে, এই যে মেইন রুট আছে, রুটস আর শুটস, প্রধান যে শিকড় সেটা যাচ্ছে, আর তার চারপাশে আবার অনেকগুলো শিকড় আছে, আবার উপর থেকে শিকড় ফেলে দেয়, উপরে ভিজিবল শিকড়ও আছে, পর্যাপ্ত গাছে দেখতে পাবে। যে রুটটা মাটির মধ্যে যাচ্ছে, ও রুটটা যে যাচ্ছে, ও একটা সেন্সার আছে। দ্য টিপ অফ দ্য রুট, রুটের যে টিপ আছে তার মধ্যে একটা সেন্সার আছে।
হোয়াট ইজ দ্য সেন্সার? ও যেমন সয়েল আছে তেমন সয়েল কোয়ালিটির সঙ্গে ও একটা স্যালাইভা টাইপের একটা জুস সিক্রেট করে। ও সিক্রেট করে ওই জায়গাটা একটুখানি নরম হয়ে যায়, ও পেনিট্রেট করে একটু একটু করে এগিয়ে যায়, রুটটা ভেতরে যেতে থাকে, অনেক 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 গভীরে চলে যেতে থাকে এবং ও গাছটাকে শক্ত করে ধরে রাখে। So this is how the nature has been created. সাউথ আমেরিকাতে যেখানে ম্যানিটার ট্রি রয়েছে, ম্যানিটার ট্রি, it can sense the smell, it can sense the smell of animal or a human person. Even the tigers are afraid of those trees, they don't come closer, even the tigers. ও কি করবে, যেই ওই সেন্সটা পাবে within a boundary of certain limit, certain diameter, it will throw ওই মাকড়সার জালের মতো যে রস, সেই রস দিয়ে ছুঁড়ে দেবে, সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে বডি হয়ে যায়, অ্যান্ড ওকে ধরে নিয়ে চলে এসে গায়ের মধ্যে আকৃষ্ট করে আস্তে 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 ওর রসটাকে চুষে নেবে এবং ওর হাড়গোড় গুলো বেরিয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে একটা অ্যাগ্রেসিভ। আর যারা সুদিং, বেশিরভাগই সুদিং, অ্যাগ্রেসিভ তো কয়েকটা মাত্র। সুদিং তারা কি করছে না, তারা ওই জেন্টাল ব্রিজ, the light of the environment, light of the cosmos, and the sound of the cosmos, এই সব নিয়ে সে বড় হচ্ছে। ঋষি বললেন ভগবান সমস্ত এই ব্যবস্থাগুলো করেছে। ব্যবস্থার মধ্যে কিছু খুব 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 আনন্দের দিক আছে, শান্তির দিক আছে, আবার কিছু আনন্দ ছাড়াও কিছু অন্য দিক আছে। আনন্দ ছাড়া কিছু দুঃখের দিকও আছে। দুঃখ কি না, প্রতিটা, এটা জানা গেছে, কারো কারোর অভিজ্ঞতার মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে এটা এসেছে যে যারা সাবহিউম্যান, যেমন পিঁপড়ে, মাকড়সা, টিকটিকি ইত্যাদি যারা আছে, তারা they have a sense that they want to remain the same. তারা স্ট্যাটাস কো ধরে রাখতে চায়, তারা তাই থাকতে চায়। এই হলো অবস্থা। বরাহ অবতার, তিনি তো অবতার হয়ে এসছেন বরাহ রূপে এসে, বেশ বরাহ রূপে এসে সেই জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, জলোচ্ছ্বাস থেকে সবাইকে মাছিয়ে টাছিয়ে দিয়েছে, এবার বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে আছেন। অনেক সব বড় ফ্যামিলি হয়ে গেছে, অনেক বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে। আর যে ফিরে যেতে হবে সেখানে, সে ভুলে গেছে। স্বর্গের দেবতারা সব এখন কি করবে, বিষ্ণু চক্র পাঠিয়েছে, তাতে হচ্ছে না কিছু, কারণ নিজে নিজে চক্র কি করে হবে, কাজ হবে না। এবার সবাই গিয়ে মহাদেবের দ্বারস্থ, মহাদেব তুমি কিছু করো। কিন্তু ফিরছেই না, এ তো ভুলে গেছে। এই যে সেই আমাদের এখানকার সেই আদি সনাতনী, তো ভুলে গেছে। ওখানকার জগৎ নিয়ে মশগুল হয়ে গেছে, জগতে গেছে, জগৎ নিয়ে মশগুল হয়ে গেছে, ভুলে গেছে যে তার অন্য জায়গায়। স্বামীজি যে গান করলেন না, যে মনোচল নিজে নিকেতন, এই মনোচল নিজে নিকেতনে, ও ভুলে গেছে নিকেতন কোথায়, ভুলে গেছে। তো কি করবেন, শিব ঠাকুর বাধ্য হয়ে আবার ওই পাঠিয়ে দিলেন, ত্রিশূল পাঠিয়ে দিলেন, ত্রিশূলে বধ করে তাকে ফেরত আনতে হবে। তো এই যে স্থিতা অবস্থা, প্রতিটা অবস্থার মধ্যে, প্রতিটা প্রাণের মধ্যে একটা সিকিং টু মেনটেন, মেনটেন অ্যান্ড সিকিং, এটা প্রাণের একটা 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 গুণ বা দোষ, গুণ বা দোষ। আর একটা কি না, the tendency to possess, প্রাণ সবসময় পজেস করতে চায়, সবসময় সবকিছু নিতে চায়, পেতে চায়, ধরতে চায়, রাখতে চায়। পজিশন, জগতে সবই এই পজিশন নিয়েই তো চলছে। যত পৃথিবীময় যত আদালত সৃষ্টি হয়েছে, সবই ওই সম্পত্তি টম্পত্তি, পজিশন ইত্যাদি এইসব নিয়েই আছে ব্যস্ত। আর কি আছে না, জগতের মধ্যে আর একটা আছে, সেটা হচ্ছে মারাত্মক। সেটা হলো তার সে ব্যক্তি হিসাবে তার মধ্যে যা যা ভালো ভালো দিয়ে দিয়েছেন ভগবান, সেগুলোকে সবসময় ঘুম পাড়িয়ে রাখে।
ঘুম পাড়িয়ে যেগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা দরকার ছিল সেগুলোকেই জাগিয়ে দেয়। আমরা বলেছি, ঋষিরা বলেছেন ষড়ঋতু, সেগুলোকে সব জাগে, সেগুলো সব জেগে ওঠে। সেগুলো যেই জেগে উঠলো লোকটা চেঞ্জ হয়ে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, মনের, প্রাণের, হৃদয়ের যে চেতনের যে অবস্থা, সেই অবস্থা অনুযায়ী তার জীবন নিরূপিত হবে। ওখানে যে বাসনাটি তার থাকছে সেই বাসনাতে তার জীবন নিরূপিত হবে। আর যদি সমস্ত জীবনের পরে কিছু পেন্ডিং থাকে, কিছু আনফুলফিল ডিজায়ার থাকে, তার যে নেচারটা, সেই নেচারটা যে প্রাণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠতে পারে, মোস্ট অ্যাগ্রেসিভ, তাকে সেই প্রাণের মধ্যেই যেতে হবে। শঙ্করাচার্য এটা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এটা শঙ্করের ব্যাখ্যাতে উনি ডিটেলসে যাননি। পদ্মপাদ যখন পুরীধামে পাঠ দিতেন, পদ্মপাদের একটা 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 লিপি আছে, মানে লিপি মানে কি, ওনার বলবার উপরে একটা লিপি আছে, মানে উনি যা যা বলেছেন তার সামারি আছে। তার মধ্যে মানে কয়েকটা জায়গায় এই পরম্পরা গুলোকে এক্সপ্লেন করেছে। এই যে জীবচেতন, জীবাত্মা, জীবাত্মা যখন ট্রান্সমিট করে, জীবাত্মা কি কি ক্যারি করে, আর তার পরিণতি কি হতে পারে দেখাচ্ছে। এটা স্বামী অবিবেকানন্দ অনেকটা ব্যাখ্যা করেছেন। অতটা এক্সস্টিভ নয়, কিন্তু এখানে অনেকটা এক্সস্টিভ। এই জীবাত্মার যে পরবর্তী রান অথবা পরবর্তী গতি, সেটি হচ্ছে যেটা এসেন্স অফ লাইফ, এসেন্স অফ লাইফটাকে সে ক্যারি করে। এটাকে বলা হয় সংস্কার, সংস্কার তত্ত্ব। সংস্কার তত্ত্ব স্বামী অবিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছে। সংস্কার তত্ত্ব আমাদের ফান্ডামেন্টাল। পদ্মপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, এই যে অন্তরে যে সদ্বস্তু আছে, এই সদ্বস্তুর খোঁজ যদি একবার নেওয়া যায়, তাহলে অন্তরে বা আমাদের বহিরঙ্গে যে অসৎ বস্তুগুলো আছে, সেই অসৎ বস্তুগুলো সেখান থেকে তখন দূরীভূত হয়ে যায়। অসৎ বস্তুগুলো তখন সেটা সাইড হয়ে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অর্জুন, দু রকমের চরিত্রে মানুষ আছে, ব্রড ডিভিশন। সাধারণভাবে বললে দু রকম চরিত্রে মানুষের মধ্যে দু রকম চরিত্রের ব্যাপার আছে। একরকম চরিত্র হচ্ছে দৈবী গুণ, আর এক রকম চরিত্র হচ্ছে আসুরিক গুণ। দৈবী গুণ, দৈবী গুণে উনি অনেকগুলো গুণের কথা বলেছেন। গুণে দেখবেন 26টা গুণের কথা বলেছেন। আমাদের বেদবিজ্ঞানের গভীরে খুব ডিটেলসে এর বর্ণনা করা আছে, আরো কয়েকটা বইয়ের মধ্যে আমি বলছি না, সেগুলো আছে ইংরেজি, খুব ডিটেলসে বর্ণনা করা আছে। সেলফ ম্যানেজমেন্টে তো ডিটেল অ্যানালিসিস আছে। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानो योगो व्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागो शांति अपैशुनम् दयाभूतेषु अलोलुप्तं मार्तवं ह्री अचापलम् तेजक्षमाः धृति शौचः अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति सम्पदं दैवीम् অভিজাতস্য ভারত। এই যা পড়লাম এর মধ্যে 26টা গুণ আছে, 26। ভগবান বললেন এতগুলো গুণ আছে, তার মধ্যে যদি কয়েকটা মাত্র কেউ লালন করতে পারে জীবনে, সে দৈব গুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তা কি হবে না, তার স্বভাব, তার প্রকৃতি, তার তার যে চরিত্র, ক্যারেক্টার, এটি তদনুরূপ হয়ে যাবে, তো সেদিকে চলে যাবে। আরেকটি বললেন, আসরিক গুণ।
প্রথমে বললেন খুব সংক্ষেপে, দম্ভ দর্প অভিমান চ ক্রোধ পারুষ্যম এব চ অজ্ঞানং চ অভিজাতস্য চ পার্থ সম্পদম আসুরি। বলছেন দৌ ভূতৌ স্বর্গৌ লোকঃ অস্মিন দেবঃ অসুরঃ এব চ দেবঃ বিস্তরস্য প্রক্ত্বাঃ পার্থ মে শ্রীণু আসুরি। বলছেন আমি দেবগুণটা বিস্তৃতভাবে তোমাকে বললাম, দেবগুণটা বুঝতে সোজা, আসুরি গুণটা বুঝতে অত সোজা নয়, তাই আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। গোটা চ্যাপ্টার ধরেই তাই ব্যাখ্যা করতে। তার মূল কথা কি? কামম আশ্রিত দুষ্পুর দম্ভ মান মদহ অন্বিতাঃ মোহাদ গৃহীত্বাঃ অসৎ গ্রহান প্রবর্তন্তে অসুখিতা মানসম। শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারেই এক কথায় মোদ্দা সমস্ত কিছুকে সামারি করে করে একদম এক কথায় অহনাশকে সেন্ট্রাল পয়েন্ট করে দিয়েছেন, and that's very correct. তারই মধ্যে এই সমস্ত এগুলো রয়েছে। বলছেন যারা আসলে গুণ সম্পন্ন তাদের কি দশা হবে? ত্রিবিধং নরকস্যাহ দ্বারং ইদং নাশম আত্মানম কামঃ ক্রোধ তথা লোভ তস্মাৎ এতত্রয় বাজেত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত সব বলে চলে লাস্টে গিয়ে তিনটেকে ফাইনাল করল। তিনটে যেন একেবারেই অর্জুনকে বললেন একেবারে পরিপূর্ণ পরিত্যাগ, কাম, ক্রোধ, লোভ। ব্যাখ্যা করেছে যে মন মন তোমাকে মন তোমাকে সমস্যায় করে, মন তোমাকে বোঝাবে যে এগুলো নেই, মুক্ত। ঘোষণা কর তুমি মুক্ত, তার মধ্যে ক্রোধ কাম এসব কিছু নেই। এবার ঋষির কাছে আমাদের যেতে হবে। বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদীপ ঋষি বশিষ্ঠ। তম নৌ অগ্নে বর্ণস্য বিদ্যমান দেবস্যাহ হেডিয়াহ অবৌজাশিষ্টঃ অশিষ্টঃ যজিষ্টঃ ব্যাধিতমঃ সহ অশূচনা বিশ্বাদ্বিশাংসি প্রহ মুমুক্তি অস্ম্যান সহ ত্বাম নো অগ্নেঃ অবৌমু ভবইতি নিদিষ্টস্যাহ ঊষসৌ মুষ্টৌ অবযক্ষৌ নো বরুণম পরা বরুণৌ ররানো গৃহি মৃকং সুহবো নয়েতি। এটা ঋগ্বেদ। বশিষ্ঠদেব সূচনা করবে, প্রচুর ব্যাখ্যা আছে ঋগ্বেদে। এই দৈবিক গুণ অশরিক গুণের সম্পর্কে আলোচনা প্রায় যদি পেজ হিসাবে ধরা হয়, লেখা এবং আলোচনা করে পেজ, মোর দ্যান 300 পেজেস। বলছেন সাধারণ জগৎ হোক ভরপুর প্রাণশক্তি, সাধনের শক্তি ভগবান দিয়েছেন অবয়বে হয়ে নিহিত অন্তর। এসেছে যেভাবে নিত্য নিবেদনের প্রভায় নিমজ্জনের আবহ। যদি বা তোমায় করতে বরণ নিবেদন জীবনের বরিষ্ঠ ভাব সমূহ হয় উদয়, তবে জীবনের সব আগ্রহ হবে মুক্ত।
তোমারই আকাঙ্ক্ষায়, তোমারই পথ সকাশে হে দেবতা, তোমায় করি আবাহন এমন করেই সদা অন্বয়ে দিব্য সংস্পর্শ প্রতিরোধী শক্তি সব হোক সংহত এখন এই সাধন মার্গে, সব ঐশ্বর্যের আকর্ষণ করে বিজয় চলেছি জীবন পথে একান্তে তোমার অভিলাষ ভগবানকে বরণ করেছে এগিয়ে চলেছে। নাম না করে বলছি, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, বেশ প্রচুর নামটাও আছে, বেদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন বেদে তো কোনো দেবতা নেই, আছে শুধু মন্ত্র, আর মন্ত্রের ধ্বনি উচ্চারণ এগুলি হচ্ছে আছে। এইসব যা সাধারণভাবে ইউরোপের পণ্ডিতরা আমাদের শিখে গেছেন, সেই সব হাস্যকর সব কথা সমাজে এখন প্রচলিত। ঋগ্বেদের আদি সময় থেকে শুরু করে বেদের শেষ পর্যন্ত দেবতার পরিচয়ে পরিপূর্ণ। শুধু ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এদের পরিচয় নয়। যখন আমরা দেখি ঋষি বাক, তিনি যখন চণ্ডীর প্রত্যয় বলছেন, তাকে ঋষিরা আখ্যা দিলেন বাকর ধ্বনি নীল। বাকের ধ্বনিতে অন্য ধ্বনি নিধন হয়ে গেল। ঋষি বাক নারী ঋষি, তিনি সৃষ্টির কাছে নিজের পরিচয়টিকে মেলে ধরলেন। তিনি চণ্ডী, তিনি দুর্গা, একেবারে আদি ঋগ্বেদের অংশ। ঋগ্বেদে তার পরিচয় কালী করালি মনোজা আবাস সুদম্র মাতা। ঋগ্বেদ বেদ তো সম্পূর্ণভাবে আছে ভগবানকে নিয়ে। ইউরোপের দুজন বিখ্যাত স্কলার, একজন জার্মান, একজন ব্রিটিশ, খুব নমস্কার, বিরাট স্কলার, নাম না করলেই নয়, কিন্তু নাম করা যাবে না, করছিল। তাদের কাউকে হানি করতে চাই, কারণ তাদের অন্য কন্ট্রিবিউশন খুব আছে। তারা আমাদের আমাদের বেসিক সিভিলাইজেশনকে সবাই ওই এই সেদিনকার এমনকি হরকা মজুমদারের পরবর্তী বলে এইসব করবার চেষ্টা করেছিল, সেগুলো কেটে গেছে। শ্রী অরবিন্দ শুধু একা বললেন তা নয়, তারপরে আস্তে 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 এখন এস্টাবলিশড হয়ে গেছে যে ইটস নট লেস দেন 25,000 years ago the Vedic civilization started. The first civilization of the world হচ্ছে Vedic civilization. All other civilizations in the world have got some of the other influence, impact, or commonality with the Vedic civilization, either in terms of thoughts, or in terms of philosophical foundation, or in terms of their approaches to living life. Vedic civilization এর প্রথম কথা ঋষিগণ যে বলেছেন সেটা হলো সত্যকে বরণ করে চল। ট্রুথ মানে এই নয় যে সাময়িক সত্য, ট্রুথ হলো ইটারনাল সত্য। মহাভারত থেকে পয়েন্ট তুলে 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 একটু একটু করে তুলে তুলে এক একটা চরিত্রকে বড় করতে গিয়ে সবারই টার্গেট হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের এই বেঙ্গলে সেই টেন্ডেন্সিটা বেশি, ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে কয়েকটা জায়গাতে সেই পরম্পরাটা চলছে, কারণ এখানে ব্রিটিশদের অবস্থানটা বেশি ছিল, তাদের প্রভাবটা এখানে বেশি আছে। সেই প্রভাবের ডাউন দ্য লাইন চলছে এখনো। মহামতি কর্ণ সেখানে বিশাল, ভীষ্ম সেখানে বিশাল একজন ভক্ত, কর্ণ সেখানে বিশাল একজন মহাযোগী, দ্রোণাচার্য সম্পর্কে অত কিছু কথা নেই, কিন্তু কিছু কথা আছে।
শিষ্যত্বের বিষয়ে কিছু কথা আছে তাই নিয়ে। আর সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে সমালোচনার মুখে টেনে আনা আর অর্জুনকে ডাউন করার চেষ্টা। মহাভারতম যেটি ঋষি বেদব্যাসের যেটি রচনা, সেটি আদি মধ্য অন্ত যিনি পুরোটাই সম্পূর্ণ মহাভারতমকে যিনি একবার সেই তার আওতায় আনতে পারবেন, তার নলেজে, it will take minimum 10 years if anyone wants to do it sincerely and honestly. যদি তিনি সেটা করতে পারেন তখন তিনি বুঝবেন যে এগুলো কত ফলস এবং এগুলো কত ভ্রান্ত প্রচারমূলক। প্রকৃতি কেমন ভাবে গড়ে ওঠে, কর্ণের একটা যে জীবন, সেই জীবনের মধ্যে যে জীবনের যে সূত্র, সেটি মহান। সূর্যের সেই প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে, কুন্তির যে বংশ মর্যাদা সেই তার প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে আদি সে সকল উপাদান রয়েছে। It would have become the best person treated in the world. তিনি হন, কেন হননি? ওই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনটি জিনিস বলেছেন, এই তিনটি হলে তুমি হয়ে যাবে তখন অসুর। তোমার অনিবার্য আসরিক প্রবৃত্তি প্রাপ্তি হবে এবং সেটাই তোমার পরবর্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের কাছে এসে মুক্তি না হবে, ওই চলতে থাকে। যত জীবন আছে তত আস্তে আস্তে আরো তলিয়ে যাবে, মানুষ থেকে পশু, পশু থেকে আরো ক্ষুদ্র পশু, আরো এমন হয়ে যায়। তার মধ্যে জেগে উঠলো যে অর্জুন তার শত্রু, অর্জুনের প্রতি প্রতিশোধ স্ত্রী। এই ক্রোধ সে সারা জীবন বয়ে গেল, তার জন্য যত অন্যায় কাজ সব। দুর্যোধনের এমন কোনো পাপ কাজ নেই যে পাপ কাজে তার সমর্থন নেই। পৃথিবীতে যত ধরনের পাপ কাজ হতে পারে সবই দুর্যোধনের মধ্যে ছিল। আর সব ধরনের পাপ কাজের সমর্থক শুধু নয়, দুর্যোধনের মধ্যে প্রধান একটা মনের বল ছিল যে আমার সঙ্গে মহাবলশালী কর্ণ আছে, অর্থাৎ তিনি পাপের সঙ্গী, পাপীর সঙ্গী, ক্রিমিনালের সঙ্গী, তাই নিজে ক্রিমিনাল। তার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি হয়ে গেলেন ক্রিমিনাল। কেন না, তিনি ওই দৈবিক গুণে গেলেন না, আসরিক গুণে চলে গেলেন। তাই তার মধ্যে যে প্রকৃতি, দৈবিক প্রকৃতি জেগে উঠলো না, আসরিক প্রকৃতি জেগে উঠল। ভীষ্ম তিনি নিজের যে মানবিক প্রতিজ্ঞা, এই মানবিক প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সমস্ত অন্যায়কে তিনি সমর্থন ইনডাইরেক্টলি করবেন। তিনি ডাইরেক্টলি কখনো করেননি, এটি তার মহত্ব, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তিনি সদাই তার সঙ্গে ছিলেন। একটা অজুহাত যে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে থাকবেন, এই কথা দিয়েছেন। একটা সিলি অজুহাতে, একটা সামান্য অজুহাতে তিনি করেছেন। এটা চরিত্রের স্খলন, তার চরিত্রের এটি হচ্ছে স্খলন। দৈবী সম্ভাবনার চরিত্র হয়ে গেল আসলে। মহাভারতের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশের মধ্যে যেমন বিদুরের যে চরিত্র, তার অনেক কিছু ছিল, পজিশন, মহামন্ত্রী ছিল, সে মহামন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে একটা সময় পর্যন্ত সহ্য 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 করতে করতে এসে যখন দেখলো অন্যায়ের একেবারে পাহাড়, তখন সে ওখান থেকে সরে গেল। তার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা, শক্তি এসব ছিল না, কিন্তু সে সাইলেন্টলি নিজে উইথড্র করে সরে গিয়ে সে নিজের মতো জীবনযাপন করে। সে একজন মহান ব্যক্তি, সে ভগবানের একজন মহান ভক্ত। ভীষ্ম যখন সরসজ্জায় প্রবেশ করলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, হে ভগবান, তুমি আমার সমস্ত এই মনে প্রাণের হৃদয়ের মধ্যে যে
অদিব্য বোধগুলো ছিল সেগুলোকে তুমি আমাকে ক্ষমা করে সেগুলো থেকে মুক্ত করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন যেহেতু তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, আর তিনি অর্জুনকে বন্ধু হিসাবে নিয়েছেন, তাই অর্জুনের মতোই তিনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। তাই হয়ে গেল, এই জন্য তিনি মুক্তি পেয়ে গেলেন, মোক্ষ লাভ হয়ে গেল। আর যখন তার এই রূপান্তর হলো, তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনাকে অনুরোধ করলেন যে যুধিষ্ঠির তো রাজা হবে, তুমি যুধিষ্ঠিরকে একটু রাজধর্ম শিখিয়ে দাও। উনি রাজধর্মের কয়েকটি পর্ব বলেছিলেন, যে পর্বগুলির মধ্যে একটা সম্ভাবনা ছিল, সেগুলোকে আলাদা করতে গেলে মাত্র 4টি ওনার মেইন প্রিন্সিপাল ছিল। এরপরে যুধিষ্ঠির যখন রাষ্ট্র গঠন করেন, তখন তার নিজের আবার রিয়ালাইজেশন আসে, হতে 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 মোট 7টা রাজধর্মের উপাদান মহাভারত মানুষের জন্য দান করেছে। এগুলো সব মহাভারতের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে আছে, উইথ রেফারেন্স। একটা রিসেন্ট পাবলিকেশন, কর্পোরেট লিডারশিপ দ্য বেদিক ওয়ে, আমাদের একটা বই, রাউটলেজের বই, এর মধ্যে ডিটেলসে দেওয়া আছে। রাজধর্মের সেখানে প্রথম কথাটি সূচনা কিন্তু করে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, যদিও তুমি রাজার রাজবৃত্তের অন্যায়ের পক্ষে ছিল, তবুও তোমার হৃদয় সবসময় কেঁদেছে ন্যায়ের জন্য। যে যজ্ঞ তোমার মধ্যে হতে পারত, সেই যজ্ঞটি অনুপস্থিত থেকে গেল। তাই ভীষ্ম ওখান থেকে পিক আপ করলেন, যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা হবেন একজন যজ্ঞের নিমিত্ত, অর্থাৎ স্যাক্রিফাইস। যজ্ঞটাকে ইংলিশে বলা হয় স্যাক্রিফিশিয়াল ফায়ার, যজ্ঞাগ্নি। যজ্ঞাগ্নি কি না, তাকে আহুতি দিতে। রাজা কে হবে? যে আহুতি দেবে, যে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করতে সে হবে রাজা। রাজা যে নিজের জীবনকে নিজে চালাতে পারে, সেই হচ্ছে রাজা। শঙ্করাচার্য শেখালেন আত্মানুবৃদ্ধি কেমন করে হয়। বলছেন, দেখো বশিষ্ঠের অগ্নিবাগ, শঙ্কর রেফারেন্স দিয়েছে। বলছেন, রূপায়াম অগ্নিহি ভরতস্য সিংহে দীয়াদৃশ্যাম সূরয় নরুচতে বৃহদ্বাহ অভিয়াহ পুরু উতনাশতস্তৌ দিদায় দেব্যাহ অতিথি শিবৌনঃ প্রতে যক্ষিহি প্রতেয়ান্যপানভূভুবঃ यथा बन्धौ न हृद्येषु धनवानिति प्रपपोषिः तमग्नो यक्षवे पूरवे प्रत्नो राजन् स्वाहतमग्ने प्रतिकेन प्रत्योषो यातु धनो वृक्षयेषु दिग्गतिः। ये নিজের রাজা, যে নিজেকে দান করতে জানে, যে নিজেকে ভগবানের কাছে দান করতে জানে, সত্যের কাছে দান করতে জানে, তার কেমন আছে, যে তার অন্তরে সূর্যের মতো দীপ্তি আছে। তো সেই কথা থেকে এভাবে বলেছি, সূর্য সম দীপ্তি দিয়েছ তুমি এই হৃদয় মাঝে, অগ্নির বার্তায় হয়েছে মূর্ত তুমি জীবনে পর্বে পর্বে।
অগ্নি প্রবাহী হয়েছে যেমনই দীপ্ত সব উপাদান মন প্রাণ হৃদয়ের মধ্যে অগ্নির সহযোগে হয়েছে মনের দীপ্তি প্রসারিত চেতনার উপাদান। প্রখর এই অগ্নির তাপনে আসুক জগতের সকল মালিন্য দগ্ধ, জীবনের ভাব প্রতীক হোক এক অনন্যতায় বরণ একান্ত তোমাকে, তোমায় করে বরণ অনন্যতায় তোমারই পূজায় করি নিবেদন, তোমায় নিবেদনের এই ক্ষণে হোক পূর্ণ সমর্পণ তোমারই যত্ন। অগ্নি বাক করুক স্তব্ধ সব প্রতিরোধী শক্তিকে জীবনের জগৎ। বৈষ্ণদেব ফাউন্ডেশন করে দেবে। তোমার মধ্যে রয়েছে সেই অগ্নি, সেই সূর্য সমদীপ্তি, সেই আগুন, সেই দেব অগ্নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন অভয়, অভয় সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি। ভয় কিসের? সত্যকে বরণ করে। সত্য সংশুদ্ধি, জীবনে যাই হোক না কেন সত্যকে ধারণ কর। জ্ঞান যোগ, কিসের জ্ঞান? ভগবানের জ্ঞান। তবে হবে তোমার দান প্রকৃতি ঠিকই। দানং দমঃ তজ্জন্য় সদ্বায় তপঃ আজবম। দানং দমঃ, দান কি? ভগবানের কাছে এক চামচ ঘি দিবে সেই দান? না না, অনেক বড় করে ঢান্তল পিটি বিরাট কিছু, কোনো কিছু দাম নেই। ভগবানের কাছে নিজের সদবস্তুকে দান করে। এই যে সত্য আহরণ করো, এই সদবস্তুকে দান করো। যজ্ঞ দান করতে হলে কি হবে? স্বাধ্যায় তপঃ আর্জব। স্বাধ্যায়, নিজে তুমি সেই সাধন পথে যাও, নিজে সাধন পথে যেতে হবে, নিজে অভিজ্ঞতায় পেতে হবে, নিজের উপলব্ধিতে জানতে হবে ভগবান। এই হলো স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায় আরো দৃঢ় হবে কিসে? তপস্যা। তপঃ, ভগবানকে তপস্যা করো, ধ্যান করো, ভগবানকে ধ্যান করো, মনন করো। আর্যবম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পদ আর্যবম ভগবতী। শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পাদন আর্যবম ভগবতী। যত গুণ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হলো আর্যবম। সেটি না অতি সরল, অতি স্বচ্ছ, অতি সত্য। এই হচ্ছে আর্যবম। বললেন অর্জুন, তোমাকে অতি সরল, অতি স্বচ্ছ, অতি সত্য হতে হবে। সে বচন তব অর্জুন যখন বলেছেন, পরে যখন মহাভারতের এবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে বিশ্ব পর্বের শেষে, এবার বিশ্বের সরসজ্জার জন্য অর্জুনকে উনি রিকোয়েস্ট করেছেন অর্জুন ওনার গায়ে বান মারবেন না, তাও শেষমেশ ওনার জন্য একটা ব্যবস্থা এমন করে দেবে যাতে ওনার আরাম হয়। এই অর্জুন যখন করেছে, ভগবান বললেন তম আর্য ভাবতী, তুমি সেই আর্য অর্জুন, তুমি সেই সরল স্বচ্ছ সত্য। তুমি সরল কিছুই না, তোমার ডিটারমিনেশন ছিল যা তুমি সেটা করেছো। তুমি একজন অসত্যের প্রতিনিধি, মহাশক্তিমান, তাকে তুমি কিছুতেই বাধা নিক্ষেপ করতে চাইছিলে না। শেষমেশ তুমি প্রস্তুত হয়েছ, আর তুমি তোমার সত্য রক্ষা করেছ, আর তুমি অন্তর মাঝে এই যে স্বচ্ছ হয়ে আছো, তোমার অন্তর বাহির এক হয়ে আছে। ভগবানের আদেশ, ভগবানের কথা তুমি মুহূর্তে পালন করো, আজ চেষ্টা করো। বললেন ঋষিগণ, ওই মহাসূর্য তোমার অন্তরে দীপমান হয়ে আছে।
সূর্য ওখানে জেগে আছে, ওই অগ্নি সেখানে জেগে আছে, এই আলোক সেখানে জেগে আছে। তাই আর এই কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোর দিকে যাওয়া কেন? এগুলো থেকে সরে এসো। এগুলোর কোন রকম প্রস্তাবনা থেকে সরে এসে বলছেন, দম্ভ, দর্প, অভিমান ও ক্রোধ ও পরিশ্রম এবছর, অন্যের প্রতি জেলাসি, অজ্ঞানং চ অভিজাতস্য পার্থ। আসুরি, আসুরি গায়ন এগুলো, এগুলো সব অসুরের স্বভাব, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এগুলো মানুষের মধ্যে জনে জনে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে। দৈবী চরিত্র কি? দৈবী দৈবী হলো তাই যা দেবসত্যকে নির্ভর করে চলে। আর দৈবী চরিত্র হলো তাই যা দেবসত্যকে নির্ভর করে চরিত্রের উপাদান প্রস্তুত করে। আর সেখান থেকে প্রস্তুত হয় দৈবী প্রকৃতি, জগতের ব্যবহার, জগতের জন্য তার কাজ, জগতে ভগবানের জন্য কাজ এসে গতি হয়ে যায়। যখন সেটি হয়ে যাবে, সে হয়ে যাবে দৈবী চরিত্রের অধিকারী, দৈবী প্রকৃতির অধিকারী। দৈবী চরিত্র এবং দৈবী প্রকৃতি মানুষের মধ্যে কোনদিন গড়ে উঠবে। সেগুলো লিখেছেন ফিউচার অফ হিউম্যানিটিতে, বলছেন ম্যান ইজ এ ট্রানজিশন ফেজ। যে মানুষ বলে যে পরিচয়টা আমাদের চলছে এই জাস্ট কয়েক হাজার বছরে, এটা একটা ট্রানজিশন ফেজ। চেতনা জাগবে, ব্রহ্ম চেতনা আসবে, দিব্য চেতন জেগে উঠবে, প্রাণের মাঝে, মনের মাঝে, হৃদয়ের মাঝে দিব্য আকুতি জেগে উঠবে। মানুষ যখন ভগবানকে চাইতে শিখবে, সত্যি করে যখন ভগবানকে বরণ করতে শিখবে, আর কোনো কিছু তার আর প্রয়োজন হবে না। তখন আর সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না। তখন সে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের পথেই এগিয়ে চলবে। এমন যেমন হয়ে উঠবে, এমন যখন হয়ে উঠবে, একটা ডিভাইন সিভিলাইজেশন প্রস্তুত হয়ে যাবে। আশা করেছি তাই হবে। ঋষিগণ বলেছে যে সত্যের ভিত্তিতে যে যুগ, সত্যের ভিত্তিতে, ভগবত সত্যের ভিত্তিতে যে যুগ, সে আবার ফিরে আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে শাস্ত্রী লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পুঁথি, বিবেকানন্দ তাতে বললেন এই কটা কথা লিখে দিয়ে তিনি যেদিন থেকে এসেছেন সেদিন থেকে আবার সত্য যুগের সূচনা হয়েছে। আগেকার যুগের যে প্রভাব সে এখনো আছে, এখনো থাকবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিভেদ মুছে যাবে। উঁচু নিচু, ধনী নির্ধন, নারী পুরুষ, কম বেশি সব বিভেদ মুছে যাবে। ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে যে খেদ, মনের মধ্যে যে বেদনা, না পাওয়ার বেদনা, এগুলো মুছে যাবে। ভগবানকে জানবার আগ্রহ বাড়বে, ভগবানকে জানবার প্রবণতা বাড়বে, ভগবানকে জানবার জন্য মানুষ উদ্যোগী হয়ে উঠবে। জীবন একটি সময় এসে ভগবানকে বরণ করে হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ সনাতন দৈবী প্রবৃত্তি
दैवी प्रकृति दैवी चरित्रेर विकास করবে অভিজ্ঞতা। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम मनसि प्रतिष्ठिता मनोमुवाचि प्रतिष्ठिता ओम वांग में शीतम मनो में बाति प्रतीष्ठितम् आबिहि आबिहि मेधि मेरे वेदस्यमानि श्रुतं मे प्रहसिः अनेनोदितेनो गुणत्रं गधामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ममवतु तद्वक्तारामवतु मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति ओम शांति शांति ओम आयन्तु मम वाणी मा प्राणचक्षुः सूत्रः फलं क्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्मोनिरकारो निराकरणमनिदो निराकरणमयोस्तु धर्महि मोयि सन्तु ते मोयि सन्तु ओम शांति 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 ओम
पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति सर्वमावतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ओम शांनो मित्रः शांतो गुरुः शांतो भगवति हरिओ महा ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं भगवति हरिओ महा शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णु रुक्रमः शांनो इंद्रः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमो देवाय स्वामी प्रजाक्षां ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी प्रीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि प्रीतं सत्यं वदिष्यामि तस्मामवतु तद्वक्तारामस्तु आवतु आवतु भक्ताराम ओम शांति 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 ओम शांति ओम भद्रं कर्णे विष्णुं देवा ओम भद्रं पश्येमाक्षवीर्योत्रः भद्रं
शांति 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 ओम शांति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন। সবাই মিলে 2 মিনিট ধ্যান করবো। এখন যে যেখানে আছেন সেইভাবে 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা জয় মা জয়। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আগামী দিনে আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় মিলিত হবে। সবাইকে নমস্কার। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আগামী রবিবার বিকাল 5:30টায় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমরা মিলিত হবে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ।